us here, where we come together to commemorate the achievements, talents, and hard work of our students, esteemed team of Maxwell International School, and staff throughout the year. Today's event is not just about showcasing our accomplishment, but also the celebration, the spirit, and the unity, and the preservance that defines our institution. It is a time to reflect on our journey so far, to acknowledge the challenges we have overcome, and to celebrate the milestone we have achieved together here today. Let us make this annual day memorable and joyous occasion for everyone gathered here tonight. Without further ado, let the celebration begin and proceed the program. Today, unfortunately, our chief guest, Shri Sir N.S. Bosraj Sir, Minor Irrigation, Science and Technology, Government of Karnataka, Raichur, and Shri Shiraj Patel Sir, MLA, Raichur City, could not be the part of a celebration due to the busy schedule. So now I call upon our staff, Sunkari Sir, Uday Sir, and Raju Sir, to please escort the chief guest to the stage. Firstly, I request Shri N. Keshav Reddy Sir, Chairman, Punima Ayurvedic Medical College, Raichur, Sir, to please come up to the stage. Let's give a warm welcome to Sir. Big round of applause, please, everyone. Next, I request Shri Shrikant Sir, Advocate, ex-KPSC member. Sir, to please come up to the stage. Next, I request Shri Devanna Nayak, Advocate. Next, I request Shri Rajasrinivas Sir, President, Jnanaganga High School, Raichur, to please come up to the stage. Utkur Sir, to please come to the stage. School, Raichur, to please come up to the stage. I request everyone to please cheer up. Stage. Next, I request Shri Sharan Gauna Patil Balar to please come up to the stage. And next, I request Shri S.K. Nagreddy Sir, President, Melrose. Request Shri Ravi Gonal Sir. Next, I request Srimati H. Vanaja Ma'am, President of Maxwell International School, Ma'am, to please come up to the stage. Next, I request Shri come up to the stage. President, Shri Vidya Public School, Federal Public School, Raichur, to please come up to the stage. To please come up to the stage. Next, I request Karli Veeresh Sir to please come up to the stage. Please, Sir, please come up to the stage. Let's warmly welcome Sir. Sir, to please come up to the stage. Little more louder. Next, I request Sri Kambli Nagra. for a heartfelt prayer song. Please join me in welcoming Srimati Sangeeta ma'am with warm applause. Vendraya Satyadharmarataaya cha Bhajatam Kalparukshaya
नमतां कामधेनवे देव ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ವಾಹನ ಬಂದ ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ಮಂದರೋದ್ಧಾರನೆ ಬಂದ ಮಾ ಮನೋಹರ ಬಂದ ಮಂದರೋದ್ಧಾರ ಬಂದ ಮಾ ಮನೋಹರ ಬಂದ ಬೃಂದಾವನ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದನೋ ಬೃಂದಾವನ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ನರಹರಿತ ಬಂದ ಚಕ್ರಧರನು ಬಂದ ನರಹರಿತ ಬಂದ ಚಕ್ರಧರನು ಬಂದ ಅಕ್ರೂರ ಗೋಲಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬಂದನೋ ಅಕ್ರೂರ ಗೋಲಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಬಂದ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಬಂದ ಅಕ್ಷಯ ಫಲದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಣಾಗ್ರಜ ಬಂದನೋ ಅಕ್ಷಯ ಫಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ ನಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದನೋ ನಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದನೋ ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now we preside our program over honoring all the chief guests. I request Secretary of Maxwell International School, Shri H. Venkateshlu sir, and President of Maxwell International School, Srimati H. Vanaja ma'am, to honor our today's chief guest. Next, I request Shri Y. Shrikant Rao sir, Advocate, ex-KPSC member, Raichur. Next, I request to honor us Shri Raja Srinivas sir. Next, I request to honor Shri Nagraj sir, Manvi, District President. Next, I request to honor Shri Chandramohan Reddy sir, Academic in Charge, Race Concept School, Raichur.
request Shri Shan Gowda Patil Balatigi, Councillor, CMC Raichur. Shri S.K. Nagreddy Sir, President, Melrose Journalism School, Raichur. Next I request Shri Ravi Gonal Sir, President, Gusma, Raichur. Next I request to honor Shri P. Govindraju Sir, President, Padmashali Samaj. Next I request to honor Shri Girish Acharya Sir, President, Rusma, Raichur. I request everyone to please. Next I request Shri Shekhar Sir, Rampur, Secretary, Rusma, Raichur. Shri Siddhan Gowda Taluvar Sir, President, Shri Vidya Public School, Raichur. Next I request Shri Hai Feroz, President, Federal Public School, Raichur. Next I request to honor Shri Narsimlu Sir. Next I request to honor Hanmant Reddy Sir.
ಹಾಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಅತಿ ಬೇಗನೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡಿ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಜೂನ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಭಾಳ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಜೂನ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಾಗಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಾದಂಥ ಕುಮಾರಿ ಬ್ರೈಟಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೈಟಿ Next, I request to honor our Srimati Zainab Fatima Ma'am HM Milton High School, Raichur. Please come up to the stage. Milton High School, Raichur. ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಿ ದೇವಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ. Ram
request the headmistress of Maxwell International School to come forward and present the annual report for the academic year 2023-24. Headmistress Miss Brighty ma'am, could you please join us on stage to share the highlight of this year? Heartfelt greetings to one and all. Today is the most awaited day for our Maxwell International School. It marks the first annual day of our school and is a proud moment, one and all. A year with a great success is going to end and a new year is going to begin. We had a lot of good memories all through this one year. Now it's the time to cherish those moments. Moving on to the events. Firstly, on June 6, 2023, we celebrated school opening day. On June 21st, 2023, our school celebrated Yoga Day. On 15th August 2023, we celebrated Independence Day by hosting flags. Our children learned a lot more about our freedom fighters and their sacrifices for our nation. We also celebrated Teachers' Day on September 5th, 2023, and that was a great moment for our school. On September 6th, Sri Krishna Janmashtami was celebrated, followed by Pratibha Karanji, which was organized on 18 September 2023 under the guidance of Srimati Veena Ma'am, CRP, South Zone Schools, Raichur. BU sir had been invited along with BSCs and CRPs is the inaugural of the program. 52 aided, unaided and private schools had been participated in the program and government school teachers had been conducted various activities and prizes were distributed to the winners by our DDPI sir. Once again we thank you Srimati Veena ma'am for giving us the opportunity to organize program in our school premises. On September 17th, we celebrated Kalyana Karnataka Divas. November 1st, especially we celebrated Karnataka Rajyotsava with a lot of fun activities like dance, fancy dress competition. And it was a great enjoyment on 14th November, Children's Day, where all the students looked colorful with different costumes. It was an unforgettable Children's Day at our Maxwell International School. We had a drawing competition on November 25th and we could organize many children having so much talent in art and drawings. On 16th December 2023, we also celebrated Sports Day and we could students voluntary performance being activities in sports and getting a lot of prizes and trophies. On 24th December 2023, we also celebrated Christmas Day and cherished the birth of Christ. On 6th Jan 2024, it was one of the most unique because we celebrated Red Day. All the students were in red costumes and it was such a blemish moment to see a bunch of red roses in Maxwell School. Jan 12th, 2024, our school celebrated Sankranti. Last but not least, before the year end, it was our Republic Day celebration. More beautiful moments and celebration in the future days in our Maxwell International School. I especially want to thank my management, Sri H. Venkatesh sir and Srimati H. Vanaja ma'am, and also I am thankful to Srimati Jaina Fatima ma'am, Headmistress of Middleton Primary and High School, Makdalpet, Raichur, heartfully because they were so supportive towards all the events. I cannot finish this annual day speech without adding a thank you note to all our teachers. Devika, Sayyada, Meghana and Rashika sir, Uday, who have brought your candles on both hands and brought a light to these beautiful events together for all of us. Heartfelt gratitude to all the non-teaching staff members for your endless help in running around and carrying things. Once again, a big thank you to our chief guest and parents at this time who took out his valuable time to be with us
A big round applause for all of us, all the effort by done you. Thank you one and all. Enjoy the celebration. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our Secretary of Maxwell International School, Shri H. Venkateshlu sir, to speak few words on this day. ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಿಗೆತ್ತಿ ನಮಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, 1993-94ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರವಾಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ LKGಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು CBSE ಮತ್ತು ICSE ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇಕೋ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ CBSE ಅಥವಾ ICSE ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ LKGಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ, ಪ್ರಥಮ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ, LKG, UKG ಮತ್ತು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೆ ರೂಮ್ಗಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು 1 to 5th, ತದನಂತರ 1 to 8, ತದನಂತರ 1 to 10th ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ನಾವು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ CBSE ಮತ್ತು ICSEಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪಾಲಕರು ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗು CBSE ಓದಿದರೆ ಅಥವಾ ICSE ಓದಿದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇಂಜಿನಿಯರು ಆಗ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರಲಿ, CBSE ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮೆಡ್-ಕೆ ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ನೀಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, CET ಮತ್ತು ಕಾಮೆಡ್-ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಜನಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮನಗಂಡು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಠ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಕೀಲರಾದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸಿಟ್ಟು. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಪಾಲಕರೇ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆದವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡು, ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ, ಅವು ಏನಿರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡು, ಕಾಂಪೌಂಡು. ಇಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಇಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ಆ ಪಾಲಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದರೆ ಇಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಇಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಥ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರ ಎಲ್ಲರದು ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನೈತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯಾಕಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಇರ್ತವೆ ಹೊರತು ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಪಾಲಕರು ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಿರ್ಲಿ, ಗೌರವ ಕೊಡೋದಿರ್ಲಿ. ಯಾಕಂತ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದಿನ ಬಹಳ ಐತೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಹಂಗಾಗಿ ಓಣಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗ್ತಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಗಳ ಆಡಬೇಡ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಜಗಳ ಆಡಬೇಡ್ರಿ. ಏನೇನಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳು ಜಗಳ ಆಡ್ರಿ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಮನೆಗೆಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲಕರು ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ನನಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಸಹ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ಸುಮಾರು 1 ತಾಸಿನವರೆಗೆ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬುನಾದಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆವರೆಗೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಣ್ಣ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಸ್ಯಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗ್ತದ ಮನೆ ಆಗೋವಾಗ ಆಗ್ತದ, ಇವಾಗ ಶಾಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಣದ ಆಸೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಏನು ತುಡಿತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಆ ತುಡಿತವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತುಂಬಿ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಈ ರಾಯಚೂರಿನ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನ ರಾಯಚೂರಿನ ಯಾವ್ದಾವುದೋ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಈ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬಹಳ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾಯಚೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಶಾಲೆ ಒಂದಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣವರು ಅಲ್ಲೇನು ಮಕ್ತಲ್ಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷಗಳು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವರ್ಷನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ನಾನು ಇಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ, ಈ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಶಾಲೆಯ ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ
ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಹತ್ನೂರವರೇ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ನಾಗರಾಜ್ ಮಾನಿ ಅವರೇ, ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರೇ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಎಸ್ ಕೆ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಪಿ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ರವಿ ಗೋನಾಳ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ದುಡಿದು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಚ್ ವೀಣಾ ಅವರೇ, ವನಜಾ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ, ಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಲ್ವಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸೌಕಾರ್ ಅವರೇ, ಎನ್ ಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ವಿದ್ಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರುವ ಈ ದೇವಣ್ಣ ನಾಯಕರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರೇ ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪಾಲಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳರ ಸುಮಾರು ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸುಸಂಧಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ಸಹ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾರೆ ಆಟದ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯತ್ತರ ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತವಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು 1 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಮತ್ತು ನಾನಾ ವಿಧದ ಆಟ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿಷ್ಟೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಇವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಟು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರ ಗಮನ ಈ ಆಟ ಪಾಠ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಹ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವನಜ ಅವರು ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೇ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಸಹನೆ, ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಕಲ್ಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹನೆಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಈ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇವರು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಲಾದ್ರೆ ಶಾಲೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೋಲಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸೋಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಸೋಲಾಗಿ ಈ ಏರಿಯಾ ವಾತಾವರಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ವಾತಾವರಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲೆಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಮೈದಾನ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಬರೀ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಆಟ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಗಮನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅವನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಶಾಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೈದಾನ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟೇ ಈ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವನಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಗುರುಕುಲಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ರಾಜರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಎಟ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಪಾಠ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡಿಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅದ್ರಾಗ ಸಂಬಂಧಪಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನಾವು ಕಲ್ಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವನೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಏಕಚಿತ್ತದಿಂದ ಕಲ್ತಾರೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕಲಿಸಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪರಿಣತನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಆತ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೂರನಾಗಲಾರಂತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗಾರ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದರು ಸಂವಿಧಾನ, ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣನೇ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲ್ಲ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾದೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಸೆ. ಅವರು ಏನು ಪಡಿತಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದಂತ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗೋದು, ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಂಗಾರೆ ಯಾವುದು ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ 371 ಜೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಾರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. 371 ಜೆದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುವಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ 370 ಜೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗರೇ ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟರೇ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವನಜಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈದಾನನೂ ಅಳವಡಿಸಿದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಮೈದಾನ ಏನಾರ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ವಿಚಾರ ಎರಡನ್ನವರು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೈದಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ಯಾರ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ವನಜಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಏರಿಯಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕೊಂಡು ನಾನು ಬಯಸಿದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿ ದಾಡಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ದೋಬಗೆ ಬಂದರು. ದೋಬಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದರು. ಅದ ನಂತರ ಬರ್ತಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಲ್ಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್ SLC ಇದೆ, ಅದು ಮೊಕ್ತಾಲ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಡಲಾದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀಲಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಹಾರೈಸಿ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. KG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನರ್ಸರಿ, ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಅರಿವಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಜ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ Students from LKG class Mohammad Zohair Ali Khan to come forward to receive the award. Now I call upon student from LKG class Mohammad Zohair Ali Khan son to come forward to receive the award. Next I call Birlingaya to come forward to receive the award. Give them a big round of applause.
I call upon first standard student Mohammad Rehan to come forward to the stage. And next I call upon first standard student Abhigna Salimat, daughter of Ekambar Nath, to please come to the stage.